TBN ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। पर अज दे इस प्रोग्राम दे विच किहड़ियां खबरां नूं विचार चर्चा का विषय बनाउणा है, आओ सब तो पहलां संखेप दे विच ओह तुहाडे नाल सांझीआं करां। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कीता नवीआं पाबंदियां दा ऐलान। बजट सैशन की शुरुआत। राष्ट्रपति के भाषण का विरोधी पार्टियां ने कीता बाईकाट। 1 फरवरी तक सैशन मुलतवी। अन्ना हज़ारे ने भुख हड़ताल का फैसला लिया वापस। दिल्ली की पुलिस हिरासत में ट्रैक्टर परेड दौरान हिस्सा लैण वाले कई नौजवान। ਸਿੰਘੂ सरहद ते पुलिस की हाज़री में किसानां ते पथराव। संयुक्त किसान मोर्चा ने अंदोलन नूं तारो पीडो करन लई सरकार ते विन्ने निशाने। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत दौरान आया किसानां दा हड़। पंजाब अते हरियाणा के पिंडां विच भी होण लगियां अनाउंसमेंटां। एक घर एक जी। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ किसान अंदोलन तो परत रहे। एक किसान की रस्ते में सड़क हादसे कारण हुई मौत। दोस्तों ये कुछ खबरां ने जिन्हां दे उत्ते विस्तार नाल तसल्ली नाल गलबात करन दी कोशिश करांगा। इस तो पहलां कि इन्हां सारियां नूं विस्तार दे दियां, तुहानूं अपील है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैणी। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। बहुतियां खबरां किसान अंदोलन दे नाल जुड़ियां होईयां ने, पर सब तो पहली वड्डी अते अहम खबर अज साडे कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होरां ने कुछ नवीआं पाबंदियां का ऐलान किया है। जस्टिन ट्रूडो होरां ने ऐलान किया कि कैनेडा पहुँच रहे किसी भी विदेशी यात्रा तो भावें वो कनेडियन व्यक्ति ही क्यों ना होवे, जेकर वो मुल्क तो बाहरों यात्रा करके आ रहा है, हवाई यात्रा करके आ रहा है, तो हवाई अड्डे ते कोविड-19 का उन्होंने टैसट करवाना ही करवाना पवेगा। ਅਤੇ इस टैसट के नतीजे आने ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 3 दिन तक का समा लग सकता है ਅਤੇ इस समय के दरम्यान वो अपने घर नहीं आ सकेगा ਅਤੇ उस यात्री ਨੂੰ अपने खर्चे ਤੇ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ क्वारंटीन करना पवेगा। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ नतीजा नैगेटिव आएगा वो फिर अपने घर जाके ਜਾਂ अपनी लोड़ अनुसार किसी थां ते जाके 14 दिन के वास्ते फिर क्वारंटीन करेगा। हालांकि जेकर नतीजा पॉजिटिव आ जाता तो वह सरकार दसेगी किहड़ी थां ते जाके फिर उसने क्वारंटीन करना है। भाव पहलां वांग नहीं कि व्यक्ति आया अपने घर दे विच क्वारंटीन हो गया, इंज हुण नहीं होवेगा। ते नाल ही हवाई सेवावां दे उत्ते भी कुछ पाबंदियां ला दित्तियां ने। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अज दस्सिया कि कैनेडा के एयर कैरीयर्स ने इस गल नूं मंजूर कर लिया कि आने वाले ऐतवार तो कैरेबियन अते मैक्सीको दीयां सारियां हवाई सेवावां रद्द कर दित्तियां जाणगीआं अते ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहणगीआं। प्रधानमंत्री अज ओटावा दे विच गलबात कर रहे सन अते उन्हां ने दस्सिया कि इस पाबंदी दे विच एयर कैनेडा, वैस्ट जैट, सनविंग अते एयर ट्रांजिट दीयां फ्लाइट्स शामिल रहणगीआं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारियां अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स नूं हुण कैनेडा के सिर्फ 4 अड्डियां ते उतरन की आग्या होवेगी। इन्हां विच वैनकूवर है, टोरंटो है, कैलगरी है ते मॉन्ट्रियल है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहणगीआं। पर इहदे नाल एक होर गल दस्सण वाली अहम ये है कि जेकर हाल की घड़ी ये पाबंदियां लाइयां ने, वो कहंदे जेकर इन्हां पाबंदियां दे विच वाधा करना पै गया, भाव होर मुल्कां तो आउण ते जाण वालीआं फ्लाइट्स भी रद्द करनियां पै गईआं ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ वर्क परमिट, पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट 18 महीने तक लिए 1.5 साल वास्ते रिन्यू करवा सकती है। अदरवाइज इस कोविड तो पहला उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ जिंदगी भर दे विच भाव विद्यार्थी जीवन दे विच ये पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट एक बार ही मिलता सी। ये एक छूट दी गई है।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਵ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 180 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨੂਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਏ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਣਵਾਈਆਂ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ।
ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਪਰਲੋ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਲੇਗਾਉਂ ਸਿੱਧੀ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ। 83 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਬਈ? ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗ ਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 12 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਯੂਪੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਖ ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਚੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ GIC ਮੈਦਾਨ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਟਕੈਤ ਭਰਾ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਦਾ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੱਟੂ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਖੁਰਦ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
जुर्माना अदा ना करन तो बाद पिंड दे विचों उसका समाजिक बाईकाट किया जाएगा। इसे तरह पता लग्या कि एक पिंड विचों नहीं, हुण पंजाब दे पिंड पिंड विच पंचायतां इस तरह के मते पाउण दे विच जुट गईयां ने। पिंडां दे गुरद्वारा साहिबानां दे विच धार्मिक स्थानां दे विच अनाउंसमेंट्स हो रहीआं ने कि टीवी भी देखने बंद करो। कुछ टीवी वाले गलत खबरां भड़काऊ प्रचार इस अंदोलन के उल्ट प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह विरक खुर्द की पंचायत ने आख्या कि जिहड़ा व्यक्ति इस मोर्चे में जाएगा वो घट्टो घट्ट एक हफ्ता दिल्ली मोर्चे ते जरूर रहेगा। दूसरे पासे हरियाणा में राकेश टिकैत की अपील तो बाद लोग आप महारे आपो अपने घरों विचों उसे रात तुर पे सन। सवेर वक्त खाप पंचायतां इकट्ठियां होकर मते पास कर रही सन कि कानूनां की वापसी तक वो अपने घरों विच नहीं परतणगे। इंटरनेट सेवावां बंद करन तो बाद हरियाणे दे विचों कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं कि ढोल के डगे के उत्ते मुनियादियां कीतियां जा रही ने कि चलो भाई आपां दिल्ली जाना, घर घर दे विचों जाना है। कुछ थावां ते मुरादी की जा रही है तो कुछ थावां दे विच गुरद्वारियां दे विच मंदिरां दे विच मस्जिदां दे विच अनाउंसमेंट्स कीतियां जा रही ने। पटियाला जिले का पिंड वजीदपुर उत्थों भी खबरां मिल रही ने कि उत्थे भी इस तरह का मता पका दिता। ते उधर फगवाड़े ते आले दुआले दे पिंडां दे विचों सैकड़ियां दी गिणती दे विच ट्रैक्टरां दे काफले दिल्ली वल नूं तुरे ने। जिथे मैं तुहानूं दस रहा सी कि पिंडां पिंडां दे विचों शहरां शहरां दे विचों ट्रैक्टर ते ट्रालियां लैके एक वारी फेर लोग इस अंदोलन दे विच शामिल होण लगे ने। उत्थे तुहानूं याद होना कि ट्रैक्टर किसान दे दुख सुख दा साथी है। हरी क्रांति वेले भी साथ दिता सी, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ भी साथ दिता। तो हुण इस वक्त दिल्ली दीयां सरहदां ते जेकर किसान धरना दे रहा है तो ट्रैक्टर भी उहदे अंग संग है। जिस दिन किसानां ते लाठियां वड़ रहीआं सी नाल ट्रैक्टरां दे भी डांगां वज रहीआं सन। जेकर किसान ਜ਼ਖਮੀ होए ने तो तुहानूं पता है कि ट्रैक्टरां दे टायर पाड़ दिते गए है, उन्हां दी बोनटां दे उत्ते डंडे मार मार उन्हां च चिब पा दिते गए है। पर किसान अपने ट्रैक्टरां नूं पुੱਤ समझदा है। राज बराड़ ने गीत गाया सी कि पुੱਤ वर्गा फोर्ड ट्रैक्टर जट ने वेचिया रो रो के। तो हुण साडे कनेडा के गायक कलाकार ने सुखदेव चाहल, उन्होंने भी ट्रैक्टर की सिफत करता होया एक गीत गाया है। बहुत सारे इस वक्त गायक कलाकार भी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ कुछ भड़काऊ गीत गाया करते सन पर इस वक्त अपने गीत किसानी नूं समर्पित कर रहे हैं। इस अंदोलन ਦੀਆਂ बहुत सारिया चंगियां गल्लां जवानी नूं सीधे राह पा रही ने, कलाकारां नूं सीधे राह तोड़ रही ने। सो बहुत सारिया न्यारियां अते प्यारियां गल्लां इस अंदोलन दे विचों निकल रही ने क्योंकि लोग अपने होंद दी अपने भविख की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो कहण दा भाव पंजाब एक बारी फिर हरियाणा यूपी ते बाकी दे सूबियां दे विचों एक बारी फिर लोक दिल्ली वाल वहीरां घत रहे हैं। पर आ ਸਿੰਘੂ सरहद दे उत्ते जिहड़ी मंदभागी घटना वापरी है उहदा जिक्र करना बनता है। हुण हरियाणा स्थित ਸਿੰਘੂ बार्डर ते अज मुड़ के एक बार फिर तो हिंसा भड़काई गई। दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाने के SHO प्रदीप पालीवाल ते होए हमले नूं लैके खबर है कि 44 लोग गिरफ्तार भी किए गए। SHO ते प्रदर्शनकारियों वालों तलवार नाल हमला किए जाने की खबर भी है। इस हमले दे विच कुछ लोग ਜ਼ਖਮੀ होए ने, किसी नूं गंभीर सट्टां लगियां ने ते इस दे नाल ही 5 होर पुलिस मुलाजम भी ਜ਼ਖਮੀ दसे जा रहे हैं। तो हुण तक जिहड़ी खबर मिल रही है उस दे अनुसार हमला करने वाला 22 वरियां दा रणजीत सिंह दस्सिया जा रहा तो पंजाब के नवां शहर का रहने वाला दस्सिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अलीपुर के SHO प्रदीप पालीवाल ਸਿੰਘੂ बार्डर से प्रदर्शन स्थान खाली करवाउण नूं लैके किसानां ते स्थानक निवासी जिहड़े दावा कर रहे सन कि असीं इत्थों दे रहण वाले हैं, उन्हां दे विचकार झगड़े नूं मिटाउण वास्ते जां बचाव करन वास्ते गए सन पर असलीयत नहीं। जानकारी के अनुसार ਸਿੰਘੂ सरहद ते स्थानक लोग पथरा करन लगे। इस मौके ते वड्डी गिणती विच पुलिस भी सी ते नीम फौजी बल भी सी। हुण तुसीं देखो कि नीम फौजी बल भी खड़े होण पुलिस भी खड़ी होवे ते किवें लोग भी पथरा करन लग पए। लोकां नूं खदेड़न दे वास्ते फिर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, अथरू गैस ते गोले भी छड्डे। रिपोर्ट ये भी दसदी है कि पुलिस पहलां तमाशबीन बनी रही, बाद दे विच जदों वो जिहड़े लोक प्रदर्शनकारी पहाड़े दे टट्टू आए सन जिहड़े अपने आप नूं वड्डे देश भगत दस रहे सन, जदों वो बेकाबू हो गए उन्होंने किसानां दे सिर पाड़ दिते पत्थर मार मार के। फिर इन्हां ने हालात संभाले।
पता यह भी लग्या कि उन्होंने किसानों के कुछ टेंट भी पट्टे है, कपड़े धोण वालियां मशीनां भी तोड़ियां ने। असल दे विच ओह मंग कर रहे सी कि ट्रैक्टर परेड वाले दिन राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया। मैं पहला भी जिक्र किया, मैं फिर कर रहा कि जिहड़ा उन्होंने अपमान लगता तिरंगा तो किसी ने लाहिया ही नहीं। जेकर तिरंगे का अपमान करदे वीडियो नज़र आए ने, वो आए ने कि पुलिस वाले तिरंगा फड़ फड़ पैरों 'च भी सुट रहे हैं तो उपर ही लंघ भी रहे हैं। हुण कईयां दे उत्ते तिरंगे का अपमान करदे केस बनाए है, कईयां दे उत्ते ये केस बना दिते कि इन्हां ने सरकारी मशीनरी अते सरकारी कंमां दे विच दखल अंदाजी की है। खबर ये सी कि अज 35-40 बंदे ला लो, भावें 100-150 ला लो, गिणती उन्हां दी जिन्नी मर्जी ला लो, वो ग्रुप आके नारेबाजी करन लग्या। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कैंप उपर उन्होंने हमला भी किया, उन्होंने टेंट भी पुट्टे। किसानों ने दस्सिया कि उन्होंने पता किया कि धरने उपर पत्थर मारन वाले लोग स्थानक लोग नहीं सन, वो किराए ते लिआंदे हुए गुंडे सन। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवण सिंह पंधेर ने दोष लाया कि ये लोग भाजपा ते RSS के भेजे लोग सन, भाड़े ते लिआंदे लोग सन। उन्होंने तो यह भी दोष ला दिता कि आसमान तो हैलीकॉप्टर राही अथरू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो दूसरे पासे पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है कि जेकर लाल किले उत्ते हुई हिंसा के मद्देनज़र किसानों को बदनाम करने की विड्डी मुहिम इस तरह जारी रही, इस तरह ये उत्ते अग के उत्ते तेल पाउंदे रहे, तो पंजाबियों की 20% शमूलीयत वाली सुरक्षा सेनावां का मनोबल टुट जाएगा। इन्हां किसानां दे, इन्हां मजदूरां दे जिहड़े इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, उन्हां दे पुत्त ही ने जिहड़े इस वक्त फौजां दे विच भर्ती होए हुए ने। देखियो किते पुट्ठा गेड़ा ना दे लियो। उन्हां किसानां खिलाफ विड्डी मुहिम नूं तुरंत खत्म करने लई आखिआ। इस तरह टिकरी सरहद ते भी कुछ स्थानक लोग अपने आप नूं दस्सण वाले प्रदर्शन कर रहे सन, पर खबरां उत्थों भी मिलियां ने कि स्थानक लोग तां जदों राकेश टकैत होरां ने आख दिता सी कि पानी साडा बंद कर दिता, सप्लाई साडी बंद कर दी, मैं भुख हड़ताल ते बह गया हैं, जिन्नी देर तक स्थानक लोग पानी नहीं लैके आउंदे उन्नी देर मैं पानी नहीं पीवांगा। कुछ घंटियां मिंटां दे विच ही लोग स्थानक पानी लैके पहुँच गए। स्थानक लोग तो बीते 2 महीनों तो यही आख रहे हैं कि जेकर आ लोग इत्थों उठ के चले गए साडा तां दिल नहीं लगना। फिर जे वो स्थानक लोग अज तक ये कहते कि साडा दिल नहीं लगना, आ स्थानक लोग उदों कित्थे सी बई? असल में स्थानक लोग नहीं, ये भाड़े ते लिआंदे हुए कुछ लोग ने। दूसरे पासे संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने केंद्र सरकार ते निशाने बिन्ने ने। ਸਿੰਘੂ सरहद ते प्रैस कॉन्फ्रेंस की। किसान आगू ने केंद्र सरकार अते सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ निशाना बिन्निया। किसान आगुआं का कहना है कि सरकार अंदोलन नूं तार पीडो करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अते RSS इस अंदोलन नूं प्रभावित करना चाहती है, इस अंदोलन नूं खत्म करने की हर संभव कोशिश कर रही है। बीते दिनी वो कहते गाजीपुर बॉर्डर ते भी रात नूं भारत सरकार अते भाजपा के लोगों ने हमला किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि असी इसकी सख्त निखेधी करते हैं। ये देश के लोगों का अंदोलन है, ये जन जन का अंदोलन है। सरकार फिरकू पत्ते ना खेडे, इसनूं हिंदू सिख का मसला ना बनावे। ये किसानों का अंदोलन है, ये मजदूरों का अंदोलन है, ये सारे धर्मां नूं मनण वाले लोग ने, ये सारे धर्मां दे एक दूसरे के लोग जिहड़े किसानी जिन्हां दा किता साझा है, उस चीज़ नूं आधार बना के लोग इस मोर्चे ते डटे हुए ने। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू ने कहा कि असी सरकार तो मंग करते हैं कि जिथे भी इंटरनेट सेवावां बंद कीतियां गईयां उन्होंने बहाल किया जाए, नहीं तो लोग अज तो इन्हां कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कल नूं तुहाडे इस जिहड़ी तुसीं स्टैप लिया इहदे खिलाफ भी प्रदर्शन करनगे। ਲੱਖਾਂ किसान पहलां ही गाजीपुर बॉर्डर और ਸਿੰਘੂ टिकरी बॉर्डर ते शाहजहाँपुर बॉर्डर ते बैठे है। वो कहते हरियाणे तो पंजाब तो राजस्थान तो वड्डी गिणती दे विच लोग रवाना होए ने। लगभग 800 ट्रालियां तो दसियां जा रही ने कि दुआबे विचों तुरीਆਂ ने। 1000 के नेड़े तेड़े ट्राली मोहाली ते आले दुआले दे पिंडां दे विचों रवाना हुई है। जिस तरह 20 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान लोग आपो अपने पिंडां दे विचों निकले सी, उस तरह एक बारी फिर वड्डी गिणती विच लोग निकल तुरे है। कईयां लोगों ने भावुक हो के वीडियो पाई है कि असी 26 जनवरी की परेड दे विच दाखिल होने तो बाद हाले पिंड आई सी, समान हजे ट्रालियां विचों लाया भी नहीं सी।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤਮਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਡੌੜ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਣੀਪਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।